नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु आप सीधा सड़क देखिपे आज आम सहित दुई जन महारथी जोड़ी होती ए घड़ी सन्धि मुहूर्त सीधा सड़क से महारथी सहित कथा आम सहित जोड़ी हो रही था भिडर शेष पर्यंत। जय जगन्नाथ। आपण माने देखुछंती ये घड़ीसंधि मुहूर्त आम सहित अछंती मालिका जगतर मालिका वृद्ध मालिका पुरुष मालिका प्रबुद्ध पितामह भीष्म आद्य मालिका विचार आधुनिक जुगर दिग्द्रष्टा सिद्ध सन्थ साधक प्रेमी जोगी वैरागी जहाँ पाखर प्रेम जोग वैराग्य त्यागर प्रतिमूर्ति स्वरूप प्रेम सागर बाबाजी महाराज ध्यान कूद पीठर पीठाधीश एठी ये ध्यान कुदूर पीठाधीश आमे तांको करिनाहु जे मालिकारे केते केते सुंदर कथा अछि मालिकारे कुहागला ठाकुर अबिका समते कहउछन्ती आमे हेलु ठाकुर किंतु अच्युत लेखिले जणे ठाकुर किए ना अभिराम परमहंस कहले परमहंस जे नाम भणाइब सर्वे डाकिबे ठाकुर मालिकारे जणे ब्रह्मचारी किए से ना द्वादश राहाच तही मर हेब चहटिब लीलाचारी अष्ट सखींकर विग्रह स्थापिण बोलाइबे ब्रह्मचारी ठाकुर वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी जोड़का महापुरुष मणिनाग गुंफारे सी हेले ब्रह्मचारी ठाकुर तेणु अरक्षित दास अटे मोर गेला पुआ मो आगरे चाली बसे मालिका निर्णय अरक्षित दीक्षा अघरी नीति को शिशु आचरण थिव एक शिष्य तांक बेनी शिष्य नाही पागल रे दिन नेब बाबा काहारी कानरे मंत्र दियंती नाही कहले एक शिष्य करिवे पागल भलिया रहुतेबे पिलालिया स्वभाव रहुतेबे अरक्षित शिक्षा अघर नीति को शिशु अपरिणति शिशु अरक्षित जे शिशु अवस्था बालक अवस्था गहन दल भली दल मालिका विचार करते तापर आसिला अनेक पोथी 50 खंड बही लिखिंट तापर आसिला आधुनिक जुग टीवी दूरदर्शन प्रार्थना चैनल आद्य मालिका विचार जहाँ महापुरुष लिखिते सबू गोटी गोटी पाखरे सी कथा लक्षण पीठ पाई नाम पाई बाल्य कालू लीला करिसेंती जोगजन्मा पुरुष पवित्र अँला नवमी तिथि से जन्म ग्रहण कर छोटिया तिथि नुहे तो अँला नवमी राधा पाद दर्शन बाबा रास प्रचार कर स्वयं राधा भाव से अच्छी द्वारा सारा मन आहरी गुप्त लीला अच्छी तेणु सज्जन मुखर शुणा आपण मैंने व्यस्त हो जाती शारदा बा अच्छा किसी प्रतिकार कहतु से प्रतिकार टी आपण मान कहूँ सुंदर प्रतिकार प्राचीन पोथी संग्रहित आपण पुआ आपण कथा मानुना आपण झील आपण कथा मानुना कौन बंधु आपण सहित संपर्क छिड़े पलैंती आपण रविवार दिन जीवे अपमारंग गछ देखिए गछ मूल कंचा क्षीर गुड़ गोल ढाली देवे नाली सूता बांधिदेवे रविवार सोमवार दिन सका शनिवार दिन करेंगे शनिवार दिन एवं रविवार दिन सका जा अपमार गछ को ओपाड़ी आणवे चेरु को कुटिला बेले चंडेश्वर नामक ही चेरु को कुटिदेवे गुंड करदे पान हो कौन खाद्य द्रव्य मिसई ये खाद्य जहाँ खाइबा देवे जहाँ सहित आप संपर्क थी निबिड़ थी छिड़ी जाइए बा चिन्हा जना थी संपर्क बढ़ु न सी निश्चिंत बशीकरण हम ये हूँ बशीकरण मंत्र आसना परिचालना करेंगे बर्तमान पांजे लिखाई खड़ी कार खड़ी बणा हो तिथि लग्न न मिल से काले उदय प्रभु दासरथी म्लेच्छ निवारण ध्रुव पांजी बेले बेले ठीक हम ना पंडित ज्योतिषंकर वाक्य ठीक हम ना आज कलिजुग 5000 वर्ष भोग होउची किंतु यही गड़ी सन्धि मुहूर्त कहूँ एत साधु अच्छा बाबा शिष्य मैंने मत निजे कहते बाबा बाबा जिते अनेक एरिया को जाती कौ एरिया मोर मन शिष्य कहले बाबा हठात जी दौड़ी दौड़ी पानी में बुड़ी पकेबे बुड़े मारे उठिला बेलू बाबा बेके माने फूल माला तुलसी माला गदा हो पड़ी एवं बाबा मत श्रीमुखर कहते शिष्य भगत मैंने कहते यही ध्यान कुदू पीठरे बाबा को 24 वर्ष बयस 25 वर्ष बयस पद्मासने बसी 3 फुट उंचा माटी रे उठिकी 10-15 मिनिट पर्यंत मूलाधार चक्र को पवन को तोलिकी सहर साहे रखिकी माटी शून्य रोते एभले किए पुरुष अच्छी माटी उपरू 3 फुट उच्चरे शून्य रही पार शून्य साधना शून्य भजन अणसाधना अणभजन करिसेंती तेणु से महापुरुष जहाँ कथा शिवकल्पे अच्छी जहाँ कथा अनेक मालिकार अच्छी से मालिका पुरुष तांकर जहाँ निजस्व मंत्र आमे कौन समुद्र को केते जल मागिबू समुद्र जहाँ छाटिदेले आम पात्र पूर्ण हो मालिकार पुरुष हिसाब से कौन वर्तमान घड़ी सन्धि मुहूर्त ये दिग्दर्शन देवे निजस्व इच्छा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ समस्त उत्कलर आउ देवानंद चैनल माध्यम जो भक्त जनसाधारण
ଏସବୁ କଥା ଆମର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ସାଧୁବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କଥାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସାଧନା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଗାନ୍ତ, ଯୋଗାନ୍ତ, ବେଦାନ୍ତ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାଧନା ଅଛି। ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଅଛି। ଏସବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁକି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ, ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମ ଗହଣରେ ଶାରଦା ବାବା ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ଆମ ପିଢ଼ିର ସନ୍ଥ ସାଧୁମାନଙ୍କର ମହାନତା ଗୁଣକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଥି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର ସାର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତରେ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିକି ତାଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ମାନିଲେ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ମୁନି ଗୋଟିକେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ, ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଭଗତି କେଜାଣେ ଗୋବିନ୍ଦର ଗତି। ବହୁତ ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି। ଆମର ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସକ ଅଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସକ ଅଛି, ଏଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ପୁଣି ଚେରମୂଳ ଆଉ ଏବଂ ବାକ୍ୟବାଣୀର ଚିକିତ୍ସା ବି ଅଛି, ଧନନ୍ତ୍ରୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଧାନ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଧନନ୍ତ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟରାଜ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଚିକିତ୍ସା ଅଛି। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବି କହୁଛି। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଥ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧୁମାନେ ବହୁତ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମାନନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତିକି ଆମେ ଗବେଷଣା କରିଛୁ, ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥ୍ୟ ଉପରେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ, ଯେତେ ସବୁ ଉକ୍ତି ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଭୀମ ଭୋଇ କୁହନ୍ତୁ, ହରକିତ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରାଚୀର ମଧୁବାବାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହାଡ଼ୁଦାସଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆହୁରି ଶିଖର ଦାସଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦୀନକୁଷ୍ଠ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶାଲବଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦାସିଆବାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ନିଜ ନିଜ ଗୁଣରେ, ନିଜ ନିଜ ଗାରିମାରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ବୁଝିବେ, ଆଉ ଗହନ ହେଇଯିବେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଔଷଧ ଚିନ୍ତୟ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଯେକୌଣସି ସର୍ବମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ମଙ୍ଗଲ୍ୟ, ସର୍ବ ମାନେ ମାଧବଂ ମାଧବ ହରି, ସେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ନୟନ ପଥଗାମୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତ୍ରେତୟାରେ ସେ ରାମ ସୀତା, ଦ୍ୱାପରରେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଆଦି ଯୁଗରେ ସେ ଆଦି ଅନାଦି। ଏଇ ରୂପରେ ଆମ ଉତ୍କଳରେ ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଖେଳା କରିକି ଏବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର। ଅବତାର ଦଶ ତାଙ୍କରି ଦେହରୁ ଆଇଛି। ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାକ୍ଷରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଜାତି, ସବୁର କର୍ମ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୈବ ଶାକ୍ତ ଗାଣପତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଶୈବ ଶାକ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ମତ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଲୀନ ହେଇଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାକୁ ହିଁ ଚିତ୍ରଣ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଲି, ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। କବିର କୁହନ୍ତୁ, ନାନକ କୁହନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ସୁରଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ, ଶଙ୍କର ରାମାନୁଜ ଆଦି ନିମାନନ୍ଦ ଆଦି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ତନ୍ତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବେଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବେଦାନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଆଉ ସର୍ବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସଫଳ ହେଇଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସଙ୍କଟ ସମୟ, ଭାରତର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ତୈଳ ଏବଂ ତୈଳ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି। କୌଣସି ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟୁ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାସୀ
ବା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ଯେତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦବନି। କୁହାଯାଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶାନ୍ତି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ମହିମା ଅନନ୍ତ। ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ, ଏବେ ଯୋଉ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ମଣିଷ ସାଧାରଣ ନର ସଂହରଣ କରିବା ଦୁଃଖଦ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀବାସୀକୁ ବି ନିବେଦନ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଦେଶ ଅଛି ସବୁ ଦେଶଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ତେରେ ନାମ, ସବୁକୁ ସନମତି ଦେ ଭଗବାନ। କେବେ ଈଶ୍ୱର ମରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରେରଣା, ଯୀଶୁ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କି କୌଣସି ଧର୍ମରେ ନରସଂହାର କରିବାର କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ହେଇ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶତଃ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିବା ଦରକାର। କିମ୍ବା କୋଉ ଦେଶ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବିନାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, ଲଣ୍ଡନ, ଫରେନ୍, ଜାର୍ମାନ, ଜାପାନ, ଇଟାଲ, ବୋଟାଲ, ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ, ଏବେ ତ ପୃଥିବୀରେ 13ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦେଶ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ହେଉଛି 13ଟା। 13 ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା 13 ଜିଲ୍ଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 26-32 ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ସେମିତି 13ଟି ଦେଶରୁ ଛୋଟ ବଗଡ଼ ହେଇକି ବହୁତ ଦେଶ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସବୁ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅବସାନ ଘଟୁ। ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କରେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଲକିରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଲକିରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଲକିରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୋହକଳ୍ପ, କଳିକଳ୍ପ, ଇନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ, ଟୀକାକଳ୍ପ, ବଜ୍ରକଳ୍ପ, ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକା, କଇଁଫୁଲ ମାଳିକା, ଟୀକା ମାଳିକା, ଯଶୋବନ୍ତ ମାଳିକା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକାକୁ ଉଦାହରଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦଉଛୁ। ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉ ରାଜାଙ୍କରେ କେମିତି ହବ, କାହିଁକି ହବ, କୋଉ ସମୟରେ ହବ, ତାକୁ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କୋଉ ସମୟରେ ହଉଛି, କାହିଁକି ହଉଛି, ଆମେ ଆମ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମହାପୁରୁଷ ନୁହଁ, କି ଆମେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଳିକା ବିଶାରଦ, ତମେ କ'ଣ ମାଳିକା ବିଶାରଦ? ମାଳିକା ବିଶାରଦ ତ ମହାପୁରୁଷ। ମାଳିକାକୁ ସେମାନେ ବିଭୁ କୃପା ବଳରେ, ମାଳିକା ବି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମାଳିକାଟା ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ। କୋଉଠି ହରି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଗରୁଡକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମଣୀକି କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦକୁ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଚ୍ୟୁତ ରାମଦାସକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ଗହନ କଥା, ମନ ଚୈତନ୍ୟ ଆଧାରିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ମାଳିକା କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ମୁଁ ମାଳିକାର ପ୍ରବକ୍ତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ମାଳିକା କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ମାଳିକା ସତ୍ୟ, ମାଳିକାରେ ଯାହା ଅଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ ସେ ବୁଝି ଅନୁଭବ କରି କୋଉ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆମର ଏଇ ପବିତ୍ର ଧ୍ୟାନକୁଦ ପୀଠର ଏଇ ବାଲିକା ଉପରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜାମଳା ନଦୀର ଧାରଟି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଖ୍ୟାତ, ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଖେଳିବେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଅଛି। ତାକୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ସ୍ଥାନ ଦଉଛି? ଜାମଳା ନଦୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆଗରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେବୀ ନଦୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏଇଟା ଅଛି ଅଳକାର ଧାର, ଏଇଟା ଦେବୀରୁ ଅଳକା ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦଳେଇ ଘାଇ ଆଗରେ ଅଛି। ଦଳେଇ ଘାଇ ଯୋଉଠି ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ବହୁଛି ଶାଳାଙ୍କ ପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଟା ଜାମଳା ନଦୀର ଧାରଟି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଖ୍ୟାତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଏଇ ଦଳେଇ ଘାଇଠୁ ଆ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କହିବା ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି? ନ ଖେଳୁଥିବେ ବି କହିହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ହରିହରପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଯାଜପୁର ଅମକ ଯାଜନଗର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଅବତାର କିଙ୍କଟ ନଗରରେ ହେଇଥିଲା। କଳ୍କୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହବ ଯାଜନଗର। ଯାଜନଗର ତ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଦ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଯୋଉଠି, ସେଇଟା ଯାଜନଗର। ଯାଜନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାଜପୁର ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦଳେଇ ଘାଇ ପାଖରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶାଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଧାର ଫିଟିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଧାର। ଆଉ ଏଇଟା ଅଳକା ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେଟି ନଦୀ ହଉଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେ ନଦୀ ଥାଉ, ମହାନଦୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ଭିତରେ ଚିତ୍ରତୋଳା, ଅଳକା, ପ୍ରାଚୀ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲେ ମହୋଦଧି। ଯେତେ ନଦୀ ଅଛି ଏ ନଦୀ ଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ହେଇପାରିବେନି। ଏ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼, ଏଟା ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ସନ୍ଥମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଦେଶ ବିଦେଶ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ, ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଓଙ୍କାକ୍ଷର, ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ, କିମ୍ବା ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, କିମ୍ବା ଗୁରୁଦତ୍ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, କିମ୍ବା ମହାମନ୍ତ୍ର
मंत्र तारका गोपाल मंत्र गायत्री सावित्री सरस्वती हंस मंत्र निराकार मंत्र कि अणाक्षर एकाक्षर धर भिन्न भिन्न मतर धर्मी लोक अच्छा गुरु देइथिबा इष्ट मंत्र को मध्य सरल मन रे पाठ कर प्रत्येक गुरु एक प्रत्येक आत्मा एक प्रत्येक धर्म एक प्रत्येक मत एक आमे जेते सब संप्रदाय गुरुवाद भीतर हेछि किंतु एक ब्रह्म द्वितीय नासी अहं ब्रह्मसि तत्वमसि स्वहं शिवहं ये गोटे कथा से ब्रह्म ही केवल एक परमात्मा जड़े परमात्मा ठूर प्रकृति सृष्टि है प्रकृति ब्रह्मा विष्णु है तापर पंचभूत पंच वेद पंच बीज पंच स्वर पंच बाट पंच तीर्थ सब पंचम आकार है सृष्टि तैयारी तेणु ये सृष्टिर रहस्य बहुत कथा जहा हूँ देवानंद चैनल माध्यम आपण मैंने उपकृत हे एवं आम गहण शारदा बाबा आटे आम भगवान को भल पाऊ जदि आमर किसी दोष त्रुटि क्षमा करेंगे किंतु आपण मैंने समस्ते शांति रुहतु प्रभु आपण को दया करेंगे कृपा करेंगे आपण सबुले प्राणीर मंगल पांचतु सबुले साधु सतों विश्वास रखु जय जगन्नाथ।